Okay, students, good afternoon. Let us see the derivation for the condition for maximum mass of flue gases through the chimney and show H1 maximum is equal to H and HW maximum is equal to 176.5 into H by TA mm of water. Okay, this is a very important derivation. Okay, let us see one by one. So this is here. Second question. Condition for maximum discharge for chimney. Okay, this is the derivation. In this, let us take V is equal to root 2G H1. You know, velocity. Okay, from that, here H1 is equal to height of the flue gases. Height of the flue gases. Okay, here H is the height of the chimney, and Ma is the mass of air. Tg is the temperature of gases, and Ta is the temperature of air. Okay, in the last class, we are already derived the expression for the height of the gases. Height of the gases, that is the equation H1 is equal to H into Ma by Ma plus 1 into Tg by Ta minus 1. This is the height of the chimney, height of the gases. Here H is the height of the chimney, H1 is the height of the gases. Okay, so this derivation is already derived in the last class. Now, by using that equation, you have to go for next level. That is the condition for maximum discharge per chimney. Okay, so that's why you are using the velocity V is equal to 2G H1. Okay, in that H1 is the this equation. Okay, so let us write the V root 2G H1. So you know H1 value. So substitute the H1 equation in that velocity equation. Okay, so then this equation will be modified like this. So root 2G and H1, in place of H1, you have to substitute this value. You have to substitute this one. That is the root 2G H into Ma by Ma plus 1 into Tg by Ta minus 1. Okay. This is the equation for velocity. V is equal to root 2G H. So from this, actually you have to find out the mass of the gases. Our topic is the condition for maximum discharge per chimney. Maximum discharge of gases. So that's why you have to take the you have to consider the mg is equal to rho g av. Actually, the basic formula m equal to rho av. You know, but here you need to find out the mass of gas. That's why mg. Where mg is equal to rho g. Mg is equal to rho g av. Okay, mg is equal to rho g av. So from that formula, okay, so you have to take this one. Now in this formula, you have to substitute v value. So rho g a, rho g a, rho g a into v. This is the v. This is the v. The same equation we have substituted here. Okay, rho g a into v. This is the v. Right. And one more in this rho g, where rho g is the density of the gases. We have a basic formula. You know, gas constant equation PV equal to mRT. So from that PV is equal to mRT, we can write the same equation as P by RT. P by RT is equal to M by V. As you know, M by V is nothing but density. M by V is nothing but density. So that's why density rho is equal to nothing but P by RT is here. Rho is equal to P by RT, but this is for gases. So rho G, P by R is Z, right? Like that, the density of gases equation is coming like this. Now, the rho G value, you can substitute here also. You'll see that, right? Now, this is the mass of the gases. సో ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే మనకి అసలు మన టైప్ ఏంటి మన కండిషన్ ఏంటి మనం చేస్తుంది ఏంటి కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ చిమ్నీ గుండా మ్యాక్సిమం గ్యాసెస్ ఎంత లెవెల్లో ఎంత మ్యాక్సిమం మాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనేది కనుక్కోవడం ఆ మ్యాక్సిమం కండిషన్ కనుక్కోవాలి అంటే ముందు మ్యాక్సిమం అనేది మనకు తెలియాలి కదా మ్యాక్సిమం గ్యాస్ తెలిస్తే దానికి మ్యాక్సిమం కండిషన్ మనం కడతాం మ్యాక్సిమం కండిషన్ కడతాం డెరివేటివ్ చేసి జీరోకి ఎక్కువ చేస్తాం
సో ఏం చేయాలన్నా ముందు మాక్సిమం అనే వాల్యూ మనకు రావాలి కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈ మాక్సిమం వాల్యూ మనం డెరివేటివ్ చేసి జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే మనకు మాక్సిమం కండిషన్ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన కండిషన్ ని ఆ వచ్చిన వాల్యూలో వేసుకుంటే మనకు మాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది. ఇది ప్రాసెస్. సో సో మన ఏం ఏంటి టు ఫైండ్ అవుట్ ద మాక్సిమం డిశ్చార్జ్. దట్స్ వై యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఫస్ట్ discharge. It's the mass of gases. Nothing but discharge of hot gases from the chimney. Right? That's why let's find the mg value. Now, so by using this ma, you have to find the condition. Let's take z equal to, let's take z equal to ma by ma plus 1 into 1 by ta. So to simplify this equation, we have taken z equal to ma by ma plus 1 into 1 by ta. Okay. Now you can modify this equation. I already told you where rho g equal to p by rtg. Okay. We're substituting the rho g value and rho g. Okay. And after that a and 2gh. Okay. In place of ma by mg, ma by ma plus 1 into ta, we are substituting z value. See z. After that we have tg and minus 1. Z into tg minus 1. Right? Follow up nada. Anyone respond, please? Respond, please. Yes sir, follow అవుతున్నాం. Thank you. So now from this equation, you have to again simplify this one. For that, let us take k equal to, pa by root 2g, pa by r into root 2gh. See, where pa by r and root 2g as taken as k. Then this equation will be modified as where mg equal to k into this term is k by tg, where tg and root of z. This is the remaining value. Again, I am repeating. So here ఇక్కడ రూట్ ఏముంది, రూట్ 2gh ఇంటూ ztg మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టుకుంటే దీనికి రూట్ వర్తిస్తుంది, దీనికి రూట్ వర్తిస్తుంది. ఓకే, అందుకే సో పి బై ఆర్, పిఏ చూడండి ఇక్కడ పిఏ బై ఆర్ని ఇక్కడ రాసుకున్నాం, పిఏ బై ఆర్ని రూట్ 2gh రాసుకున్నాం కదా, అంటే ఈ వాల్యూని ఇంకా కే అనుకున్నాం కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ ప్లేస్ మనం ఏం వేసాం, కే వేసుకున్నాం పిఏ. సో పిఏ బై ఆర్ ఇంటూ రూట్ 2gh కే వేసుకున్నాం. ఇంక మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ కింద టీజీ మిగిలింది, ఇంకో టీజీ రాశాను. ఇంక చివరి ఏం మిగిలింది రూట్ ఆఫ్ జెడ్ టీజీ మైనస్ 1 మిగిలింది, అదే ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఓకే, సో ఏదైనా ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ విధంగా మోడిఫై చేసుకున్నాం. రైట్? ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద సింప్లిఫైడ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ mass of gases. Now you have to find the maximum discharge condition. For that you have to apply the derivation, then you have to equate to the 0 for that. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం దీన్ని డెరివేటివ్ చేసి జీరోకి ఈక్వల్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం కండిషన్ అయితే వస్తుంది. దానికోసం ఓకే, లెట్ us take d by tdgc, dmg by dtg equal to 0. So this is the mass of gases, this is the temperature of gases. Okay, with respect to Tc, you have to derivative the mass of gases. Okay, the Tc is the temperature of gases. Okay, that is the variable. Based on the input, that will be varying. That's why you have to derivative dmg by dtg equal to 0. That's why you have to take d by dtg into in place of mg. Okay, d by dtg in place of mg, we are taking this value equal to 0. Okay, d by dtc in place of mg, this is the mg value. But as you know, here k is there, k is a constant. So here k by tg something value. So as you know, k divided with 0, what will happen? The value will be 0. So 0 by k is nothing but 0. 0 by anything equal to 0. That's why in place of k, we are directly write the 1 by tc. Okay. So now we have to simplify this one. As you know, we have a formula. Just write
1 by a for n is equal to 1 by a for n is equal to a for minus n. 1 by a for n is equal to a power minus n. Right? So from this 1 by tg you can write as tg power minus 1. You know, right? And root of x, as you know, root x is equal to what? X power 1 by 2. Like that. Here root okay, as whole power 1 by 2 equal to 0. Now from this, you have to apply the UV equation. We have a formula in derivative. U is equal to u into dv by dx plus v into du by dx. Now by using this formula, right? By using the formula, here u is the tg power minus 1, and here v is the z tg minus 1 over 1 by 2. Okay, this is u and this is v. Now based on this formula, okay. So first u into u means tg power minus 1 into, okay, u into dv by dx, where dv is the this one. So d by tg into this one. Again plus, again v into, v is again this one, v into, again du by dx, du means tg power minus 1. So d by ddz into tg power minus 1. Okay. Again equal to 0. Now, I already told you, this is the basic formula, integration formula. It's a derivative formula. You know, derivative of x power n is equal to n into x power n minus 1. Right? Now, you have to simplify this one. So, tg power minus 1. So, derivative of this entire term. Okay, this is looks like a power n. That means this is a whole power n. So, that means n into, the n means 1 by 2 into x power. So, n into x power n minus 1. This is the n. N means 1 by 2 minus 1. So n by 2 n, n into x power n minus 1. N minus 1 means 1 by 2 minus 1. Okay. Again plus, again this z is same value. Okay. Into, you have to derivative for, you have to derive for tg power minus 1. Okay. You have to apply derivation for tg power minus 1. That means again looks like a power, I mean a power n. That means n into a power n minus 1. Here n is the minus 1. So minus 1 into x power means tg power minus 1. So n into a power n minus 1. Here tg power minus, again minus 1. That means n into x power n minus 1. So minus 1 plus minus 1 minus 2. Okay, that's why tg power minus 2. Okay, so finally that equation will be modified like this. Okay, now for this equation, you have to simplify. See the same equation. See here, z is there here. How it comes, right? See, మనం ఏమనుకున్నాం, దీని అంతా మొత్తం టర్మ్ అంతా ఎక్స్ అని కూడా చేస్తాం, ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెంట్ చేసాం. కానీ ఈ టర్మ్ లో మళ్ళీ లోపలే ఉంది, ఈ టర్మ్ లో జెడ్ ఉంది కదా. సో టీజీ అనేది కాన్స్టెంట్, టీజీతో మనం చేస్తాం డెరివేటివ్. సో టీజీతో చేస్తాం కాబట్టి టీజీకి 1 అయిపోద్ది. మరి జెడ్ అనేది ఏమవుద్ది, మల్టిప్లై అవుతుంది, 1 ఇంటూ జెడ్ కాబట్టి. సో జెడ్ అనేది మళ్ళీ ఆ యొక్క ఎంత ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తుంది. అందుకే జెడ్ కామన్ చేసి మనం గురించాలి జెడ్. ఓకే, దీన్ని మనం ముందు ఎక్స్ అనుకున్నాం, బట్ ఈ ఎక్స్ టర్మ్ లో మళ్ళీ ఉంది జెడ్ ఇంటూ టీజీ ఉంది కాబట్టి. సో టీజీకి 1 వస్తుంది, జెడ్ అనేది ఆ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తాం. అందుకే ఇంటూ జెడ్ అనేది కదా చెప్పడం మర్చిపోయాను. అదే, సో దాన్ని ఇలా రాసాం. సో జెడ్ ఇంటూ tg power minus 1 and 1 by 2 this one, z into tg minus 1. Here 1 by 2 minus 1 ఏమవుతుంది ఇక్కడ, minus 1 by 2 వస్తుంది. ఓకే, minus 1 by 2 again plus again see ztg minus 1 whole power 1 by 2 సేమ్. ఇంకేమింది, minus 1 whole power tg power minus 2 యాక్చువల్లీ రాసాం. ఈక్వల్ 0, ఇక్కడ ఉంది 0 కట్ అయింది, ఈక్వల్ టు 0.
After then, see, now we have to simplify this one. See, ఈ ఈక్వేషన్ లో ఇక్కడ -1 ఉంది కదా, ముందు ఇది రాసుకున్నాం, తర్వాత ఇది రాసుకున్నాం. ఓకే, సి -1 ముందు కామన్ తీస్తాం, -1 టీజీ స్క్వేర్ ఇక్కడ రాస్తాం, నెక్స్ట్ జెడ్ టీజీ -1 ఇక్కడ రాస్తాం. ఈ స్టెప్ అనేది అట్లా రాసుకున్నాం. సి జెడ్ టీజీ -1 1/2, జెడ్ టీజీ -1 1/2. ఓకే, జస్ట్ ఇది రాసాం, ఇది రాసాం అంతే, మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ పెట్టుకున్నాం. Now you have to simplify this one. See, follow up nara. Respond please. Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Right. So this is the minus of, see, ఇక్కడ minus ఉంది కదా, so minus of z tg minus all for 1/2. సో ఏముంది, tg పవర్ -2 కాబట్టి కిందకి వస్తే ఏమవుతుంది, సో ఆల్రెడీ టోల్ యూ a పవర్ -1 అంటే 1/a అని చెప్పాను కదా ఆ మోడల్లో. సో పవర్లో -2 ఉంది కాబట్టి కిందకి వస్తే ప్లస్ అయిపోద్ది. సో ఆ విధంగా ఈ టీజీ పవర్ -2 కిందకి వచ్చింది. ఓకే, మళ్ళీ ప్లస్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జెడ్ ఒక్కటే పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి జెడ్ని పైన ఉంచేసాం. ఇంకా రిమైనింగ్ చూడండి, ఇవన్నీ చూసుకుని ఒకసారి. టీజీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి కిందకి వస్తే ప్లస్ అయింది, 1/2 2 కింద ఉంది. ఇక్కడ హోల్ పవర్ -1/2 ఉంది, కిందకి వస్తే పవర్ 1/2 ప్లస్ 1/2 అనమాట. సో పవర్లో మైనస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కిందకి వస్తే పవర్లో ప్లస్ వస్తుంది అనమాట, అందుకే మైనస్ తీస్తాం. సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా మార్చుకున్నాం. ఈక్వల్ ఏముంది ఇక్కడ 0 కాబట్టి 0 రాసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి, నేను ఈ రెండింటిని ఈక్వేషన్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం. దట్ ఈస్ అప్లై ద క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, నౌ దెన్ యూ హావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ టర్మ్ విత్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ టర్మ్ విత్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ both term will be multiplied in the denominator. Right, that is the process, you know. First, cross multiplication. So minus of z, this one and this one you have to multiply, right? Okay, so 2 into here minus and here 2. So 2 in -2 tg -2 tg ఈ మైనస్. ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, సేమ్ ఇది ఒకేలా ఉన్నాయి చూడండి. దిస్ 2 ఆర్ సిమిలర్. పవర్లో ఏముంది, 1/2 ఉంది. ఫార్ములా a పవర్ m into a power n, a power m plus n. Okay, based on that both are same, that's why a power m plus n, that means half plus half, రెండు హాఫ్ కలిస్తే ఒక ఫుల్ అవుతుంది కదా, సో అలాగా 1 అనమాట, 1. సో విధంగా ఈ విధంగా మారింది, ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ జెడ్ దీన్ని గురించారు కదా, సో జెడ్ ఇంటూ టీజీ స్కేల్ బై డివైడెడ్ బై, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది మొత్తం మనం గురించారు కదా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, టీజీ స్కేల్ టీజీ ఏమవుతుంది, టీజీ 2 into టీజీ క్యూబ్ జెడ్ టీజీ -1 హోల్ పవర్ 1/2. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఏముంది, 0 ఉంది. అది పోతే ఏమవుతుంది, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లో ఆ వాల్యూ అనేది ఏమైపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. సో ఆ విధంగా మనం దీన్ని 0తో మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఆ వాల్యూ మొత్తం 0 అయిపోయింది. ఇంకేం మిగిలింది మనకి, జస్ట్ ఈ పవర్లో ఉన్న వాల్యూ మిగిలింది, దాన్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, జాగ్రత్తగా -2 టీజీ రాసుకున్నాం. చెప్పాను ఆల్రెడీ, రెండు హాఫ్ కలిస్తే ఒక ఫుల్ అని చెప్పాను కదా, ఫుల్. సో ఫుల్ అయింది. నెక్స్ట్ జెడ్ ఇంటూ టీజీ స్క్వేర్, అందుకే అది అర్థమని చెప్పాలి కదా అందుకే. ఓకే, సో ఈ విధంగా వచ్చింది ఈక్వేషన్. మళ్ళీ దీని సింప్లిఫై చేసుకుందాం. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ టీజీ స్క్వేర్ కామన్ ఉందమ్మా. సో అక్కడ ఇక్కడ టీజీలు ఉన్నాయి కాబట్టి టీజీ కామన్ చేద్దాం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ టీజీ ఇంటూ, ఓకే, -2 జెడ్ టీజీ -1 హోల్ పవర్ 1 అన్న రాసిన లైన్ అవుతాయి. ఓకే, నాకు ఆల్రెడీ 2 టీజీ స్క్వేర్, ఆల్రెడీ టీజీ కామన్ చేస్తాను కాబట్టి బ్రాకెట్ పెట్టాను, హోల్ బ్రాకెట్. ఒక టీజీ స్క్వేర్, టీజీ బయటకు వస్తే అవుతుంది, జెడ్ ఇంటూ టీజీ రాసుకున్నాం. ఈ 7 ఏముంది, ఇక్కడ 0 ఉంది. ఓకేనా, సో అదే నీకు మనకి సో ఆ విధంగా మనకి ఈక్వేషన్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా వచ్చాం కదా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి కదా. చూడండి ఇలా వచ్చింది కదమ్మా. ఇక్కడ టీజీ అనేది మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది, అటుపోతే ఏమవుతుంది, 0/TG. సో 0/TG is nothing but 0. You know, already told you 0/something is 0, right? That's why -2 into ZTG -1 into ZTG equals 0. Okay, here again, so
నాట్ దట్. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని 2 తో మల్టిప్లై చేసుకుందాం. ఏమవుతుంది? -2 ZTZ -2 ZTZ ఏమవుతుంది? -2 ZTZ మళ్ళా -2 × -1 ఏమవుతుంది? +2. ఓకే, ఇక్కడ చివరిని ఏముంది? ఇక్కడ చివరిని ZTZ ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ -2ZTZ అని ఉంది. ఇక్కడ ఒక జెడ్, 2 మైనస్ లో ఇక్కడ ఒక ప్లస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 మైనస్ కాబట్టి ఒక్కొక్క మైనస్ మిగులుతుంది. మిగిలిన మైనస్ ని మనం కింద రాసామా చూడండి. దీంతో గుణిస్తున్నామా? -2ZTZ ఇక్కడ ఓన్ +ZTZ. సో ప్లస్ 2 మైనస్ కాబట్టి ఒక -ZTZ మిగిలింది. ఇక్కడ -2 × -1 గురించి ఏమవుతుంది? +2 వస్తుంది. ఇది +2. ఆ విధంగా చివరిని 0 అని 0 వేసాం. ఓకే, ఆ విధంగా వచ్చింది ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఈ -ZTZ అటుపోతే ఏమవుతుంది? +ZTZ 2 నటు ఉంచేసాం. సో ఫైనల్ గా ఇలా మారింది ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? 2ZTZ = 2 గా మారింది. నాకేం కావాలి? జెడ్ కావాలి. జెడ్ అయితే ఏమవుతుంది? సో జెడ్ కాస్త ఏమవుతుంది? 2/TC గా మారుతుంది. ఫాలో అవుతున్నారా? రెస్పాన్స్ ప్లీజ్. ఎనీవన్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, రైట్. సో జెడ్ అనేది 2/TC గా వచ్చింది. కానీ మీకు గుర్తుందా లేదా? మనం స్టార్టింగ్ లో ఆల్రెడీ వేరు ZTZ అని అజంప్ చేసుకుని ఈక్వేషన్ ని సింప్లిఫై చేసుకోవడానికి మనం జెడ్ తీసుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఆ జెడ్ తీసుకొని మనం చేయాలి కదా. చూడండి కావాలి ఒకసారి. We already taken the Z equal to, yes, here. We already taken the Z is equal to MA plus 1 into 1/TA. So now we have to again take this Z value. Okay, that's right. Here. Okay, this is the Z equation as our discussion earlier. Okay, now you have to use this equation as simplification of this equation to simplify this equation. Now from this equation, okay, see here. As I told you, if Z is equal to 2/TZ. So this is the Z. This is the Z equation. Okay. So ఏమవుతుంది? కానీ ఇక్కడ 2/TZ ఉంది. ఇదంతా Z అమ్మా. సో Z is equal to 2/TZ. Z is equal to 2/TZ. నాకు ఓన్లీ ఈ పక్క 2 ఉంచేసి TZ ని తెస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? TZ/TA is equal to, మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. Z is equal to TZ/2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z. నాకు ఈక్వేషన్ లో Z is equal to 2/TZ. This is equal to Z. But I want 2 equal to. అంటే ఇక్కడ నాకు 2 మాత్రమే ఉండాలి. అప్పుడు వేసాను TZని తెచ్చాను. తెచ్చినట్టు ఏంటి? ఈక్వేషన్ ని అప్పుడు ఏముంది? 2Gతో మల్టిప్లై చేస్తుంది. ఫైనల్ గా ఆ ఈక్వేషన్ అలా మారిందని చెప్పడానికి రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఓకే 2 ఇది తెచ్చేస్తాను. 2 ఇది తెచ్చేసి ఈ TGTA అటు తీసుకుపోదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? TG/TA కాస్త లేదనుకుంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. 2 ఇటు వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? సారీ, అలా కూడా కాదు. ఈ MA/MA వస్తుంది కదా, దీన్ని అటు తీసుకెళ్ళిపోయాడు. చూడండి, TG/TA అటు ఉంచేసి ఈ MA లో నాకు కలిపాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ ఇక్కడ MA/1 అనేది డినామినేటర్ లో ఉంది. అంటే ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ MA + 1/MA. ఈ విధంగా వచ్చింది ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. ఫర్ ద maximum discharge of the gases from the chimney. Okay, now we have to using that condition, we have to find the maximum mass of flue gases from the chimney. ఈ వచ్చిన కండిషన్ మనం ఆ యొక్క ఇనిషియల్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ వేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? మాక్సిమం వాల్యూ అనేది. సో H1 అవ్వచ్చు, లేదంటే HW అవ్వచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H1 తీసుకోండి. H1 అనేది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న ఫార్ములా, ఆల్రెడీ టోల్ ద LF ఫార్ములా. H1 is equal to height of the flue gases. This is the formula taken earlier. Okay, all the చూడండి స్టార్టింగ్ చెప్పాను. H1 is equal to ఫార్ములా చెప్పాను. H1 ఫార్ములా
ఇది చూడండి ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ H1 ఫార్ములా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద HW ఫార్ములా. హైట్ ఆఫ్ వాటర్, దిస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్. ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు మనం ఏం చేస్తాం, మనకు వచ్చిన మాక్సిమం కండిషన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి మాక్సిమం వాల్యూ అనేది వస్తుంది, రైట్? అందుకోసం అది చేసాం. ఇప్పుడు తీసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. సో TG/TA is equal to 2 into చెప్పాను కదా ఈక్వేషన్. నౌ యూ హావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఈక్వేషన్ in the maximum condition. That is the, let us take H1 is equal to H into MA/MA plus 1 into TG/TA minus 1. So in place of TG/TA, you have to substitute this equation. Okay, see. So, substitute చేయకముందు H1 maximum condition substitute చేస్తే ఏమవుతుంది, H1 కాస్త H1 maximum గా మారుతుంది, రైట్? అప్పుడు ఈక్వేషన్ లో H ఇది సేమ్ రాశాను, ఈ TG/TA ప్లస్ ఏం రాశాను, ఇది రాశాను, జస్ట్ ఇది రాశాను. ఏంటది, ఇక్కడ ఓన్లీ MA ప్లస్ 1 సారీ TG/TA ఉంది. ఇక్కడ ఆ ప్లేస్ లో ఏమి ఇదంతా రాశాను. చివరి 2 ఉంది, ఈ రెండు సేమ్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ 2 మిగిలింది, చివరిని 1 అయింది. సో 2 1 ఉంది, 2 - 1 కాస్త 1. సో H into 1 ఏమవుతుంది, H అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద H1 maximum is equal to H. అంటే ఫైనల్ ఏం చెప్పగలుగుతున్నాం, H1 maximum is equal to H అని చెప్తాం. సో హైట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మాక్సిమం ఎంత లిఫ్ట్ అవ్వగలవు అంటే దాని చిమ్నీ హైట్ ఎంత ఉంటే అంత హైట్ వరకు లిఫ్ట్ అవుతాయని చెప్తారు, మాక్సిమం కండిషన్. ఓకే, అలాగే హైట్ ఆఫ్ ద వాటర్ కాలం ఎంత వస్తుందని చాలా చెప్తాము. చూడండి, హైట్ ఆఫ్ ద వాటర్ కాలం ఎలా వస్తుందంటే మనకి ఇది జనరల్ ఫార్ములా, నార్మల్ కేసులో. కానీ హైట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫార్ములా ఇది మాక్సిమం అవ్వాలి అంటే, ఓకే, ఇది 1/TA/TG ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మనం ఏంటి, మాక్సిమం చేయాలి. దానికోసం ఏం చేస్తాం చూడండి. సిమిలర్లీ చూడండి అమ్మా ఒకసారి ఈక్వేషన్ చూడండి సార్ జాగ్రత్తగా. TG/TA is equal to 2 into MA plus 1/MA. దీన్ని మనం సింపుల్ చేసి వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ 2 అనేది ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది, 2 ఇటు వస్తే TG/2TA అవుతుంది. తప్పుపడింది మార్చుకోండి మీరు. ఇదేమవుతుంది, ప్రతి స్టెప్ అండి, అదే 2TA కాదు, ఇది 2 into TG/TA. చెప్తున్నాను అమ్మా, ఇదేంటి, ఈ 2 ఇటు వచ్చింది జస్ట్ అంతే. TG/2TA, ఇది TG/2TA, ఇది దీన్ని ఇలా మారింది అనమాట. 2 కిందకి వచ్చింది, తప్పుపడింది. ఓకే, TG/2TA. ఇప్పుడు అంటే ఈ యొక్క పొజిషన్ లో అంటే ఈక్వేషన్ లో ఇది ఉంది కదా, ఆ ప్లేస్ లో ఏమేస్తాం మనం, దీనికి వచ్చిన కొత్త వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఏంటది చెప్పాను, TG/2TA ఇది కాదు, అంతేనా, TG/2TA వేసుకుంటాం. చూడండి యాక్చువల్ రాసిస్తాను, 1/TA రాస్తాను, 1/TG రాస్తాను. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ ప్లేస్ లో ఏమేస్తాను, ఇది కదా, ఈ 2 వచ్చింది అంతే, చూసుకోండి. సో TG/2TA చూడండి, ఇవన్నీ సేమే. ఇక్కడ TG క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ 1/TA మిగిలింది. 1/T ఇది 1, ఇది ఫుల్ TA, ఇది హాఫ్ TA. ఫుల్ లోంచి హాఫ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇంకో హాఫ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, 1/TA లోంచి 1/2TA. మళ్ళీ చెప్తాను, ఇది ఒక ఫుల్ TA, ఇది హాఫ్ TA. ఓకే, ఒక ఫుల్ లోంచి హాఫ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, హాఫ్ TA మిగులుద్ది. ఓకే, హాఫ్ TA లో ఈ 2 ఏం చేశాను, ఇక్కడ ఉన్న టీని ఈ కింద రాకొస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 353.16/2 గా రాసి ఇక్కడ మిగిలింది ఇక్కడ 1/TA మిగులుతుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఈ వాల్యూ/2 వేస్తే ఏమవుతుంది మనకి, ఇది/2 వేస్తే ఏమవుతుంది, 176.58 H/TA MMF వాటర్ గా మారుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డెరివేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్. మన క్వశ్చన్ ఏంటి, క్వశ్చన్ ఏంటి, derive the condition for maximum mass of flue gases to the chimney. సో డెరివేషన్ చేయమన్నారు, డెరివేషన్ చేసాం. నెక్స్ట్ అండ్ షో ఏంటి, ఇప్పుడు హెచ్ అని చెప్పన్నారు, అలాగే HW మ్యాక్సిమం ని ఫాలో అవుతున్నారా? HW మ్యాక్సిమం ని 176.5 into H గా బై TA గా చూపించమని చెప్పారు. చూపించాం లేదా? రెస్పాండ్ ప్లీజ్, ఎనీవన్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్. Yes, sir.